أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحت عنوان خطورة القلم ونقل الأخبار والأسرار. إن من أعظم نعم الله على البشرية نعمة إيجاد القلم، ليكون وسيلة لنقل الإنسان من حيز الجهل إلى حيز المعرفة، وانتشاله من صدفة الرعونة إلى نور الدراية والعلم. فقد ساهم القلم حقاً بدور فعال لتحقيق هذا الغرض النبيل نحو البشرية قاطبة. وما زال القلم حتى الآن يجود على البشرية تثقيفاً وتحضيراً وتعليماً، رغم توافر وتكاثر لعظيم بركته وعميم نفعه. ولكن القلم عباد الله قد ينقلب شراً، مع كل هذه المزايا والخصائص قد ينقلب شراً وفساداً إذا أسيء استعماله واستخدم لظلم الناس في حقوقهم وتحيل إلى غصب أموال الناس وسرقتها ونهبها، بل إلى إصدار القرارات ضد الأبرياء عن طريق التوقيعات والإمضاءات الجائرة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مكانة القلم: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. يقول الإمام شوكاني: ما موصولة أي والذي يسطرون، والضمير عائد إلى أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره، لأن ذكر آلة الكتابة يدل على الكاتب. والمعنى والذي يسترون أي يكتبون كل ما يكتب. ويقول الإمام السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم وما يسطر بها، ويسطر بها المنثور والمنظوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك في رواية الطبراني:
قيدوا العلم بالكتاب أي اضبطوه عن الإضاعة. كل هذا بيان وكشف عن مكانة ودور القلم في الحياة، أن القلم خلق وسيلة لتعليم البشر وتحضير البشر وتثقيفهم، ولكن القلم ينقلب شرا وفسادا لتدمير الحياة ونظم الحياة ولتهييج الشر في المجتمع. إن من نماذج وصور فساد القلم ما نرى من نشر الأخبار والأسرار عن أصحابها وهم غافلون. الناس يتناقلون أخبار بعضهم لبعض دون استئذان. في ماذا؟ في وسائل الاتصالات الإلكترونية اليوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما قيل له إن رجلا ينم الحديث إلى عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، ورواية مسلم لا يدخل الجنة نمام. أمبارح مسلمه أمي الله تعالى تنو كان يمالون كا أبارك الله كان نماوما منو بانجني به منو دوني به. أمبارح ماو أمي يوم hakiri lajigi be fɛn min kan bi o ye nɛɛmaba dɔ ye. Ala ka fɛn min kɛ adamadenw o be woroma ka fadarafasiya ka bɔ sogow ma ni moyen min ye. Ala ka fɛn min kɛ ka adamaden bɔ danfɛnw ma n'a ye, n'a ye hakili ka nɔrɔ ye, o be développer ni fɛn min ye la lumière de l'esprit. Le grand moyen de développement de cette lumière, c'est bien la plume, le stylo. Au lieu que son Allah qui carré Allah, non wal qalam. Il dit par la plume, wa ma yasturun, et parce que les détenteurs de la plume écrivent. Ah, moi je sais pas il veut séparer Minkela. En même temps, les journalistes anges, ils sont à côté de toi, ils sont en train d'écrire aussi ce que tu es en train d'écrire. Pour quel but tu es en train d'écrire? Voilà un grand savant, Dina Konon. Il a pris l'initiative de faire un ouvrage. Si quoi, quelque chose est interdit, avec Sigi, au beau milieu de la nuit, il prend le bic, il prend le stylo, il a l'intention d'arranger, d'éclaircir la situation pour les musulmans. Mais il faut écrire. Il s'assoit, il est en train d'écrire de 3h du matin jusqu'à 4h. Ou bien 2h du matin, il est en train d'écrire. Voilà. Ala karla olela. Kon karna karambela. Karala, bikila. Ani bikiti ube misabela. Kon karla la. Oya nyema yoroi. Kitabu be bo. 100 pages, 200 pages, 300 pages. Les musulmans se servent de ça. On lit, on étudie ça dans les universités, dans les écoles. Voilà un grand cadre qui signe. Il est en train de qualifier quelqu'un, qualifier sur les bons caractères, la moralité. C'est un homme à utiliser, c'est un homme à embaucher dans les entreprises, dans les sociétés. Il prend le but qu'il est en train de le qualifier. La qualification aussi, ça s'applique si le qualifié. Qu'a dit, voilà, tu as arrangé ton frère, tu as rassuré sa vie, tu lui as donné une assurance, tu lui as donné une place d'abri. Au retour là, une place qui va préserver sa dignité. Il ne sera pas, il va pas mandiner. Il va au seberi minkeni ala karlaila. Wama yasturuna. Kon karla ko fena bigiti ou be femi sebela. Il a sauvé la vie de quelqu'un qui a bonne misère par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est écrit. On prend, on l'embauche. Au sutra là. En bas de Maou, Allah karla olela. Ako suratu ikra kono. Ako Mohammed ko karanke. Mohammed lit car ton Seigneur, il est le très noble
ale le bɛ fournisseur ye fournisseur bɛɛ dans le bɛ ala ye parce que ale y'a noblesse ni danta la c'est absolu une noblesse absolue an k'u ta fournisseur ya dan b'a la gani ka mɛn ko fournisseur ya yɔrɔ nin na ka lɔnni sɔrɔ ala ɲani ma le tan ala ka nɛɛma ba le k'i ye tan o le kosɔn a nana ni mankutu min ye a mankutu bɛɛ la o le kɛra fournisseur ya yɔrɔ nin na a ma na ni mun ye yafa ye a ma na ni mun ye a ma na ni hinɛ ye a mankutu le bɛ nin bɛɛ ye mais a ka fournisseur ya ta ka bila yɔrɔ nin na il est très noble la noblesse d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est absolu o le bɛ mun ye ça se manifeste qui nous a donné le pouvoir de bien manipuler le stylo le bic pour qu'on be bɔ min confiant an bɛ bɔ o fɛngɛ kɔnɔ o bɔgɔ kɔnɔ ka taa lɔ min sur la terrasse de la sagesse la connaissance biki b'i bolo i ka biki circuler cogo lɔn i tɛ to ko la i bɛ bɔ i ɲininka la tu sais comment faut il est de kan mɛn na mais i bɛ kan min mɛn na i k'o sɛbɛn ni mɔgɔ min k'a lɔn n'o ko i bɛ bɔ o ko la an badenmaw biki ye nɛɛmaba le ye o le kosɔn jusqu'à présent moyen minnu sɔrɔla ka bila biki place la jusqu'à présent o ma se ka biki bɔ on a toujours besoin de bic les appareils que vous voyez c'est par le bic que ça a été fait il faut planifier il faut écrire on veut créer on veut inventer un appareil on veut faire un appareil mais tu vas écrire d'abord l'appareil serait comme ça. Tu vas prendre le bic pour tracer ce que tu veux fabriquer avant de rassembler les matières de la fabrication. Tu vas voir. On a vu ce qui on a besoin de bic. Je veux fabriquer voiture. Tu as besoin de bic. Le plan de voiture là, ça c'est écrit d'abord. L'ingénieur il est en train de regarder l'écriture qui est fait par le bic. Donc a bɛ passé yɔrɔ min na a bɛ passé yɔrɔ min na a b'o filɛ a banna sisan biki tɛ mais biki le ka kɛ o le kosɔn ala karila biki la an badenmaw kila muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ko sahabaw ma a ko qayidu al-ilma a ko enchaîner la connaissance avec quoi le bic l'écriture quoi il sɛbɛnni kɛ aya loni nu aya bloqué ka chaîne do ala ni bic ni mo ni biki ya loni la mémoire la connaissance be ta ko fait jusqu'à be na ton ko fait ya ita lon toni ikmana ne ganya khotuba do yi khotuba ni nga ke peut-être ça vaut 2 ans maintenant nga khotuba ni ekunu dans un cahier nga ala fo sinon ni ga fo comme khotuba to ke toni sans le cahier là, on sait qu'à la connaissance que j'ai mis dedans, on dirait que on dirait que j'ai pris le cahier, l'écriture de quelqu'un d'autre. On a la faux. Ça se correspondait à le thème que je suis en train de parler dedans aujourd'hui. Tariko Djan. Oh, qui l'a quoi mouke, a l'oni bloqué ka chaîne douane, ka enchaîné ni mouillé l'écriture. Au même mouillé la grâce que Allah nous a fait. Qui est bien le stylo et la plume. En bas de moi, au Niamani, au Mafli, Moshi Mafli Oma, Kafri Nislama Bessona Oma. Mais, Biki le transformé la Bikake Mouyama, un châtiment, un malheur pour nous dans notre vie. Car malédiction provoquée, Allah ka dimi provoquée en yé, Biki qu'elle a oléé. Tandis que c'est une grâce qu'Allah nous a fait. Mais aujourd'hui, ça nous détruit. Avec mon cœur, notre relation, en a biki bachana, en alacha biki bachana. Oh le coussin, en gomamena comme biki kambi. Sinon biki a ni sera ka sebe et surtout ni sera ka sebe quand chamana qui est privilégié. Et bien ka sebe arabukana, ka sebe anglais là, ka sebe français là. Facilement espagnol ne fait nous en bas de mots et qu'on nous la yorobela biki le beau kala au nemani alors qu'au d'islam qu'on faut pas les musulmans vont se limiter à une seule langue wala qad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun quand comment la seka déployer l'annonce le message s'est déployé partout à la côté mais qui doit faire déployer le message c'est les musulmans.
mais étant ignorant des langues, non. Le moyen de déployer, disperser le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien avec la langue. Donc c'est qu'ici dans le verset, les musulmans sont demandés nécessairement d'apprendre toutes les langues internationales. Pour que le message d'Allah qui vient de dire soit déployé à essayer là. Au si on n'a pas une importance de la langue, une considération, disons, on veut dire, une considération pour la langue. Amé en déodo, karaoula, kaodo, anglais quand ben nyangini, quand ben nyangini, pour que Allah ka message beta. Amadou mwashila ka fo appareil nous nana 600. Mieux que internet ni WhatsApp ni fengenoué. A ka rôle positif nous que dina ka déploiement là. Aujourd'hui, moi il va injurer ou bien saboter l'islam devant un intellectuel qui ne connaît pas l'islam. Il rentre en même temps l'ordinateur et il commence à prendre les enseignements sur l'islam. Et bien, ce qu'ils sont en train de dire et ce qui est écrit dans l'ordinateur là, c'est le contraire. Donc, ça va le pousser maintenant de voir la réalité par les personnes instruites dans cette religion. À la bande, il va embrasser l'islam. Donc, critique des ennemis de l'islam aujourd'hui, c'est profitable pour nous. Parce que quand on amène les critiques, ça pousse les intellectuels de rentrer dans les réseaux, rentrer dans les moyens aujourd'hui pour connaître la vraie face de l'islam. Au en bas de Mao, le côté négatif de la plume, des bics aujourd'hui. C'est-à-dire que là, moi, ils sont cause de l'égarement des milliers, on peut dire des millions de gens. Premier groupe, c'est qui? C'est les Juifs. Juifs au bureau de Alaka Kitabu Kono. Quand au bureau de, ils ont pris le bic, écrit. C'est leur écriture, c'est leurs idées, c'est leur pensée, c'est pas pour Allah. Maintenant, montrer ça aux populations, à leur communauté, leur dire que voilà ce que Allah dit. Allah ka Allah bokorana comme. Fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Il dit châtiment terrible pour ceux qui ont écrit un livre avec leurs propres mains. Et après avoir écrit, ils déclarent le livre que ça vient d'Allah. Il dit châtiment terrible pour eux. Ils ont fait la cause, c'était quoi? C'était pour avoir un intérêt temporel. Temporel. Ouéritouani, Banabi Soronaï, Ouéritouani Abeban, Ouéritouani Abetonaï. Et Dobin il est référent à Katoubr. Il dit un châtiment terrible pour eux, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont mis comme acte. Ils ont écrit. Donc ici, la plume, le but est devenu quoi? Malheur. Jusqu'à présent, ces écrits en train de jouer leur rôle dans la communauté des Juifs. Ils tiennent à ça, que c'est la parole d'Allah. Juifs d'un bébé ou les karanaka, il y a quoi là comment quand les bénékata sur le mot ou les kasebe, Allah m'a sebe. Biki ka chanike. Nambola yambetami, chrétien nous. Au loup ya bibru yerete tuguni. Bibu ka chiafo ka tatem, alambe yoromina. Dobe ka bo, une nouvelle Bible doit sortir. Au lieu de se berrer là, ni tes jours, au lieu de se berrer là. Mais, au quoi là comment quand c'est la révélation. Le bic ici est devenu malheur. Un matériel d'égarement pour milliers de gens. Biki, facile fla les balades. N'en voilà en métami. Moi, les religions terrestres qui n'ont aucun rapport avec le ciel, qui veut dire quoi? Bouddhiste, hindouiste, barahimique, babiya, bahaïya, ahmadiyya, tous ceux-là, ils ont leurs livres. Ahmadiyya, Kitabul Bayan, Kitabul Bobro. Tu es Ahmadi qu'aujourd'hui, au livre le Bédima, la philosophie, leur idée, qui dit, et cette idée-là, ça vient d'Allah. Au Kitabul Bobro.
Anachid al-Fida, bouddhisme ou Kitabu le Boye. C'est des écritures. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Le mensonge. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le contraire de la vérité. Bigi kala mouye malheur pour milliers de gens sur la terre. Aujourd'hui, ceux qui tiennent à les religions comme ça, donc ils augmentent de garement chaque jour. Parce que c'est quoi? À chaque fois ils vont prier, ils vont les rappeler par ces livres-là. Ils vont le rappeler. Donc Dieu vous demande tant, Dieu vous demande tant, c'est la parole de l'humain, c'est pas la parole de Dieu. En bas de Maou, Akadjon Kian, Biki Kadjon Makosa, les législateurs qui mettent les lois. Lois minou qui viennent déraciner ce qu'Allah a demandé aux gens, à ces créatures, de pratiquer. C'est bic. Ils ont écrit, c'est une loi. Ça doit être pratiqué. Mais ça à l'encontre de ce qu'Allah demande. Il a vraiment homosexualité. Car quelle loi est câble? C'est écrit, c'est le bic, la plume qui écrit. Animaux, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une loi. Dans le foyer, dans les lieux de travail, dans tous les lieux, dans tous les domaines. Parce qu'on nous parle des gens aujourd'hui, on ne parle pas de féminisme ou chose, comment on dit, mais voilà, masculine ou bien quoi la même, je ne sais pas. Non, non, non. On nous parle des gens. Gens là, c'est qu'il n'y a pas de différence. Quand on voit le coup gens, donc au Sébenile. Animou, ka kieke muso ni muso. Lesbianisme au Sébenile. Biki le kake, ici, ambe biki ka herele là, ambe biki ka musiba là. On est dans le malheur des bics, côté négatif des bics. En bas de Maou, n'en bolé en mettant mis, quand moi ya kibaruyata, ka gensin, ka seberi ke moukan, ka ladi, ata karama, ole be kalami WhatsApp, allez ni Facebook, Telegram, and YouTube nous faisons nous. Qu'est-ce severi que aka kani nyoncheli, tu l'as écrit, tu as écrit, mais son écriture là, tu vas balancer ça. Dunia bebaye, sans son accord. Il t'a fait un vocal oralement comme ça. Ani nyonche, il va attaquer la diate, ama beama. Biki, akam blani le lambademo. Kila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akam moule foni jogonina. Sahaba kiembe urlako Huzaifa bunul Yaman. Huzaifa tu londola ona na fo Huzaifa tu nyana ka kedo yarala ko keni abe mo ya kuma takata fo Osman nyana. Osman ole be kondigi ye o lonto là. Donc il attend, il vous attend parler. Abiya Kumata en même temps. C'est comme il joue le rôle d'un agent. Avec Kumata Kata. Huzaifa tukamule fort. Ako sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Kunga me kila ba fola londo la sallallahu alayhi wa sallam ko qattatu ko te do hergina kono. Qattatu ye muleye ala kila le tube arabu kan fo arabu mami meba. Ole ko son Rasul sallallahu alayhi wa sallam ibe se ka fenga doke dictionnaire ke kila kuma kan na len nani mi ka fara arabu kana depuis aya prophétie là la yadkhulul jannata qattatun
ko khatat to do hergina kono. Qui est khatat? Ko lui qui prend la parole des gens. Il déplace la parole des gens. Il publie la parole des gens par le WhatsApp. Ka kiyoro bela. Tuma do la yebiti iraye obi wole la. Ah ko il est kan fois. Elle est rabe kabakoya. Quoi titre de hergina kono. Ni même moule iraila, c'est un péché. Un péché quoi? Péché majeur. Ole be folinganata. Ole ko son pour ki bo famu riwayatu aw lafzu muslim tali wara ale ko di la yadkhulul jannata namamun kon namimu nama fama ko jahirike anu re ba fala mate ko jahirike imaki ka men wala makata den o kare feyron do la be ka lame ka fo mais WhatsApp le ba yebita donc ni ka flow la kila ka o min fono mizaka din kala mo mi ba kono c'est trop ni ma tubi en barema ke ile beni barafason na WhatsApp kan ile bena salon do la londo so ma ou me londo la fe ya barakala la ou me sarala e beta mo fo mo chama le ya droit bi fe ala ka droit to ide mais ibe mlali i ka keni ya gbono la bo c'est son droit il va te saisir mais ça ya barana la ça ya nana kuikan i ma tubi ni la ni ira tubi la il va seguir pour avertir c'est que tu les as fait du mal. Quand ils ont fait, demandez-leur pardon. Ils t'oublient la musique, mais ils ont mis un secret là-bas, tu les as gênés. Donc il faut les faire signaler. Ils n'ont qu'à te pardonner. En bas de moi, raisonner, attirer au caquet, slama au cas où on n'a pas boire là, 40 bécas qu'on a, imagine ou payer. Laissons irait indirectement au béka kono amignoye nous be nema oye mais au nemani ka o yerema ka ke anu yerema muye deguye ka anu yerema muye ambe ka inyon sika ambe sika inyon nabi parce que il est gatien yakumanta il t'a fait confiance il t'a dit certaines choses que lui-même il a du mal à dire ça à quelqu'un autre mais il t'a considéré comme une place de confiance. Mais cette parole est déployée. Donc, les gars vont les regarder maintenant. Position où elle est là, dans une autre image. Donc ils pensent comme ça. Hein. Donc, il est comme ça. Kasserei Kakuma doit le faire aller. En bas de moi. Avec Kiani doit aller yonche. Avec Konia doit aller yonche. Moule Kake, Biki. Moule Kake, Kibaruya ka déplacement. Kila Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Madina Londola atala bo kaburu dokan akalon lui étant vivant a trouvé de bon kono a trouvé de barzako kono la vie intermédiaire c'est la vie des morts actuellement ils sont en état de quoi la même là en état de transition. Ils sont transitaires dans la tombe. Parce qu'au bêta, ils sont des passages là-bas aussi. Comme on a des passages ici, on a des passages dans les ventres de nos mères. Passage. Mais dernier passage pour l'au-delà, c'est bien la tombe. Là-bas, le prophète étant vivant, il voyait ce qui se passe dans la tombe. Il passe à côté d'une tombe. Si la personne est châtiée, il connaît. Il est dans quel état, il connaît. Donc c'est pourquoi ces jours-là, deux tombes, il les a vus, les deux sont châtiés. Il s'est adressé à ses compagnons en leur disant qu'il dit les deux tombes là. Il dit les deux personnes qui sont dedans sont châtiées pour deux causes. L'un d'entre eux, il faisait quoi? Il urnait sans se protéger contre l'urne. Avec Nyana Beka Kanté. Et puis il s'en va. Faut voir les musulmans aujourd'hui. Qui ne fait pas ça aujourd'hui? Chauffeur de taxi, chauffeur de bagarre, tant. Faire quel endroit? En cela même, la nudité même, te déshabiller devant les gens. On ne parle plus de l'urne. Au droit là, quand il y a un droit là, qui waraka il y a les mousseaux qui est. Ni a de la iba flena, mais de la foi italienne, on ne va pas gagner là. C'est la journée, c'est pas la nuit.
Mais qui l'a quoi? Châtiment de Kenga, est-ce que vous connaissez? C'est depuis quand ils sont enterrés. Au Manakuma Konao. Là-bas, là, quand on te branche, c'est fini. Il n'y a pas de débranchement. Si c'est le bonheur, la grâce d'Allah n'a branché là, c'est fini. C'est comme un comptable là. Ou bien un appareil qui a mis en marche là. Si tu ne viens pas arrêter, est-ce qu'il va s'arrêter? La harabetene, dans la tombe là, si c'est fixé que c'est un homme de bonheur, donc c'est fini. Sans voir que 1000 ans, 2000 ans, ça ne change pas. Mais si on dit châtiment là, le contraire même ça s'augmente chaque jour qu'il y a l'affaire. Ça ne va pas s'arrêter. Ah, mais à cause de quoi? L'urne, en bas de Mao. Il faut être un homme civilisé. L'islam c'est la civilisation. L'islam ne te demande pas ça. Étant arrêté même l'urne là, l'islam n'apprécie pas ça. Ce n'est pas la manière que le prophète nous a dit. Même si un homme va en brousse, où il n'est pas visé par quelqu'un, il se retrouve là-bas, l'islam le demande, lui qui va choisir pour urner, ou bien faire le besoin, et en voulant se positionner, il ne doit pas enlever les habits sans être en bas d'abord. Parce qu'il se peut que quelqu'un sur une arbre là-bas, ou bien ou bien un étage, il peut te voir étant arrêté, ou bien tu es déshabillé. Il sera dougoumatuma mina, il veut faire une boîte en même temps, il veut venir en Souna Kani le demande en fait. Au Benakala Moulekosson, pour te protéger. Il y a des bouillies. Allah qui est bouillant, qui a fait une fin de dima. Kokien, Kabrou Flani, ils sont dans le châtiment. Première cause, l'un d'entre eux est là. Autre béni les là. Donc, Gaka Nyana Kay Senfe, Djurububale. Ça provoque le châtiment de la tombe. Deuxième là, qui faisait quoi? Ça, c'est notre sujet. Il déplaçait la parole des gens. Quand moi, il y a déplacé, quand tu as dit moi, Kouya qui a quand les photos. Il y a Moussa Toumé, il faut l'habitat. Ah, voilà, il m'a emmené un message, il faut voir. Oh, pourtant, ok, tu as donné au Mandi. J'ai son vocal là, je vais te mettre. Réseaux sociaux, avec les Galabi. On ne compte pas de quoi détourner les épouses des gens. Se marier. Rentrer en contact avec les épouses des gens. Moussa nous be compte d'accord aujourd'hui. Réseaux sociaux qu'on a. Ni mon gros, tu es prêt à tirer en même temps. Tu la parles, on vous parler. Tu as un projet de mariage avec elle là. Elle est prête. Elle est mariée. Elle est dans un foyer. Bima Karana. Kemi Bola Moussoka. A Moussoka compte dollar sur Facebook qu'on a Béoyoroma. Ken yere donna, il s'est fait comme c'est un homme étranger. Quand il est en train de rentrer avec la femme. Obe kata don très flatté. Faut qu'à ce projet de mariage. La femme croit que c'est un autre monsieur. Elle était prête. En a quand on fin d'atouni Moussoni, il s'est déclaré à la maison que c'était lui. Qu'à fin de baigner for Moussoni. C'est comme ça aujourd'hui. Moulé Bakela, c'est vrai. Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akan ni lefo ko kiani jangata ba kan ko jangata ba soro mi fa bi yalla kan ni ya amba fulo ma ko jahiliya kata mo ya kuma ni masala ya kata fo yo mais il est pour le message eta ye ka ko dugule mais ale be bima le la dairiya ye kata fo kan ko taru ma ka fota mais en écrit on les a parce que là-bas, là, qui va suivre? Le gars va te dire en tout cas, la nouvelle m'a parvenu. Moi, il n'est pas dit, c'est lui qui m'a dit. Donc, Bidal est Chicago. En bout de temps, il est le gars qui. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم وسلك مسلكهم ولف لفهم إلى يوم الدين.
alhamdulillah an balimaw an bɛ kuma min na bi o de bɛ biki muruda fila le n'i ka biki utiliser ka hɛrɛ sɛbɛ o hɛrɛ nin a bɛ kɛ sadaka jariya a bɛ kɛ saraka ye saraka min i bɛ sa san jori jori i bɛ kaburu kɔnɔ sanji 100 i y'a biki nin a nafa bɛ s'i ma karan bɛ kɛla jamanaw kɔnɔ dans les grandes universités aujourd'hui on délivre les diplômes master doctorat agrégation au bébé dila mɔgɔw ma ka bɛn mun de ma par des ouvrages que les grands savants ont fait ceux qui nous ont quittés pendant des siècles donc voilà ça vaut 9 siècles au sala tu vas te référer à leurs livres tu vas les prendre comme des références ka sɛbɛnni kɛ ceci a dit ceci a dit ceci a dit mɔgɔ dɔ le a sala a sanji kɛmɛ kɔnɔntɔn de bɛ nin ye mɔgɔ dɔ le a sala sanji 100 de bɛ nin ye i bɛ b'a ya sɛbɛnni i bɛ b'a ya kuma ta k'a bila i ya ouvrage kɔnɔ i ya fɛnkɛ kɔnɔ i ya recherche kɔnɔ k'a traduit k'a développer kɛni a b'o barajiba sɔrɔ a bɛ kaburu kɔnɔ mun le ka se o hɛrɛba ma sɛbɛnni biki le k'a las'a ma les grands livres du commentaire du Coran les auteurs il faut voir o y'a san o sala waati minnu la o tun bɛ siècle minnu kɔnɔ 3e siècle nous sommes en 14e siècle maintenant 3e siècle dɔw bɛ 5e siècle sanji waga kelen mais o y'a kitabu le bɛ tala bi karamɔgɔdenw bolo ka fɛnkɛ bɔ a kɔnɔ ka kalan k'a kɔnɔ ka ban ka sɛbɛnni bɔ a kɔnɔ balimaw biki ka ɲi dɛ mais biki b'o min kɛla nin a b'o contraire de fana kɛ tuguni an balimaw an balimaw an bɛna y'an kuma datugu ni hadisa dɔ le ye hadisa nin an ka yɔrɔnin dɔ le ta la a bɛ bɛn an ɲa thèmes de ma ni ala ka semaine wɛrɛ s'an ma an bɛna hadisa nin a ka jan an bɛna sɛbɛn ka na karan an bɛɛ b'a lamɛn mais yɔrɔnin nin b'a kɔnɔ ka bɛn yan fɛn ma an b'o le ta hadisa nin a bɛ Bukhari le kɔnɔ Kila Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude chaque matin de demander à ses compagnons si quelqu'un avait vu un rêve, il pouvait le dire. Donc, avec commenté d'Oké. Mais c'est le tour à lui-même, ces jours-là. Qu'est-ce qu'il a dit? À quoi, lui étant dans le sommeil, 2 personnes sont venues. On en a mis qu'ils l'ont demandé de partir avec eux. Il est allé. C'est 2 anges. Qu'il a un rêve, ça fait partie de la révélation. Parce que quand lui il dort, le cœur ne dort pas. C'est les 2 yeux qui dorment seulement. Le cœur est là, ça fonctionne. Allez dans ta quand lui dort, le cœur ne dort pas. C'est pourquoi aller avec l'ablution, s'il se lève là, il peut prier en même temps, sans prendre l'ablution. Dans nous, dans ce nom-là net, il faut renouveler l'ablution. Donc, c'est une révélation. Si nous, à tout là, au Tala, c'est Gahanama, ils sont rentrés dans l'enfer, les quartiers de l'enfer. Des positions là-bas. Programme des châtiments. Au cas où l'oubliez. Au Tala kata kedo soro. Haza rajul mustalqin liqafahu. Faiza rajulun mustalqin liqafah. Waiza huwa. Waiza akharu qaimun alayhi. Kedo a benbe à ton camp, il est couché sur sa nuque. Il est tendu comme ça, sur sa nuque. Il y a un monsieur qui est arrêté à 100 faits. Le monsieur là, il détient quoi dans sa main? Des faits tordus comme ça. Il n'a pas un récolte que la nine reminoué. Il n'a pas woroso be choya mina ada goronile. On ne façon baboro. Donne l'anbe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de sa mâchoire là. Il fait rentrer le fer tordu là dans la mâchoire ici. Il perce, il commence à couper jusqu'à la nuque. Il vient vers le nez, il met le fer dans le nez encore, il perce kaki.
Quand il jusqu'à la nuque, il vient sur les deux les deux yeux ici. Fait les deux œils. Avec fin de la nere de la, quand il faut qu'à là-bas à ton âme. Nos banakala, les trois là, nos banaka, il se rétablit. Il reprend encore. Comme il vient de le dire. C'est comme ça. Nabka a dash ka faranfo ka tabla tona. Ka nous faran ka bla tona. Ka nyakse so muru nrela ka bla tona. Abe rétabli. Abe ladne tona. Abe kose ki tourni. Comment tu veux trouver amina. Il reprend encore l'opération. Le préfet de cette manière, il dit c'est qui ça? Ils ont dit que non, on n'a pas continué. Ils ont vu d'autres images qui on va dire ça vendredi prochain. Mais celui-là, quand ils ont fini de passer tout le parcours des positions des châtiments dans l'enfer, maintenant, ils vont le faire maintenant le compte. Au Codi, que le monsieur que vous avez vu, tendu sur sa nuque là, au pire, il y a quelqu'un qui est en train de faire rentrer le fer, déchirer sa mâchoire jusqu'à sa nuque. Son nez jusqu'en quoi c'est le monsieur c'est qui Ar-rajulu yaghdu min baytihi wa yakzibu al-kadhiba tablughu al-afaq. Quoi c'est le monsieur qui sort matin de sa maison. Il lance le mensonge dans le WhatsApp, dans comment on dit dans tous les moyens aujourd'hui, tous les réseaux, que ce soit Telegram, Facebook. Il lance le mensonge que ça arrive dans l'horizon. C'est-à-dire tous les parties du monde. Le mensonge, il va là-bas. Est-ce que le prophète, au moment qu'il disait, il y avait ces moyens en ce moment? Qu'il a qu'à faire l'homme naturel. Il parle de nos jours aujourd'hui. Nous qui avons aujourd'hui le WhatsApp, nous qui avons aujourd'hui le Telegram, tous les moyens aujourd'hui, nous les mains. Si nous allons la voir, il y a des maintenant. Quoi qu'il y ait avec boss avec galon il ment. Ça va s'étendre comme ça. Le mensonge il va partout. Il y a milliers de gens aujourd'hui qui vivent dans le mensonge en travers quoi? Le WhatsApp. C'est le business. La plume est devenue cause pour châtiment. Le malheur d'une grande partie des créatures, quelque chose créé pour nous donner la lumière, pour nous sensibiliser. Ole kalata. Albi, quand kisi, biki masubama ala oke. Ka jonyuma dama WhatsApp ko na ala oke. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أسعدنا ولا تشقنا أعطنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا